یا اللہ صحبیات جیسا بنا دے، ایمان حیا تقوی سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خانگی اور کاروباری ذمہ داریاں بڑی خوش اسلوبی سے نبھاتے رہے۔ پورا معاشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی برتری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن تدبر کا معترف تھا، لیکن قدرت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم صحت مند اور ذہن ارجمند کے ساتھ دل درد مند بھی عطا فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی جہالت اور کفر دیکھ کر کڑتے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے جان اور بے وقت بتوں کی پرستش ہوتی، شرک اور مشرکانہ اوہام و رسوم کا دور دورہ تھا، معاشرے میں ظلم و فساد عام تھا، بے بس اور بے سہارا لوگ زوراوروں کی زیادتیوں کی چکی میں پس رہے تھے، بے حیائی، بے شرمی اور بد اخلاقی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، لڑکیاں زندہ دفن کی جا رہی تھیں، قبیلوں پر قبیلے چھاپے مار رہے تھے، کسی کی جان، مال اور آبرو محفوظ نہ تھی۔ یہ پریشان کن اور اندوناک حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حساس طبیعت کے لیے ایک ناقابل برداشت بوجھ ثابت ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم اور پریشانی میں یہ بات ہر لمحہ مزید اضافہ کیے جا رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلاح کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ اس گہرے سوچ و بچار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو خلوت گزینی کی طرف مائل کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے 3 میل دور ایک غار میں تشریف لے جاتے اور وہاں مسلسل کئی دن غور و خوض اور عبادت و مراقبے میں گزار دیتے۔ سیدہ رضی اللہ عنہا کی خدمت گزاری۔ ایک وفادار اور غمگسار بیوی کے لیے اپنے محترم شوہر کی طبیعت اور مزاج میں یہ تبدیلی سخت پریشانی اور تشویش کا موجب بن جاتی ہے۔ مختلف قسم کے اندیشے اور خطرات اس کے قلبی سکون اور ذہنی توازن کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، مگر ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، جو اپنے مایہ ناز شوہر کے مزاج کی سلامتی، ذوق کی پاکیزگی اور طبیعت کی استواری سے بخوبی واقف تھیں، نہ پریشان ہوتی ہیں، نہ کسی تشویش کا اظہار کرتی ہیں، اور پوری یکسوئی اور دلجمعی کے ساتھ اپنے خاوند کی دلجوئی، خدمت گزاری اور وفا شاری کا فریضہ انجام دیے چلی جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کا سامان ساتھ لے کر غار حرا میں تشریف لے جاتے اور چند روز وہاں گزارتے۔ جب سامان ختم ہو جاتا تو گھر تشریف لے آتے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا پھر چند روز کا سامان مہیا کر دیتی، اور یہ سلسلہ کئی سال تک جاری رہا۔ انکشاف حقیقت۔ آخرکار ماہ رمضان عام الفیل 40 کی ایک رات، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں مصروف عبادت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس اور 6 ماہ تھی، تو انسانی تاریخ کا وہ اہم اور عظیم الشان واقعہ پیش آیا جس نے تقدیر عالم کا رخ بدل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ پہلی وحی کے نزول کی تفصیل جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں بیان فرمائی ہے، وہ اس طرح ہے۔ ایک فرشتہ میرے سامنے آیا، اس نے کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ اس پر فرشتے نے مجھے پکڑ کر بھینچا، یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ اس نے دوبارہ مجھے بھینچا اور میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر اس نے مجھے کہا پڑھو۔ پھر میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری دفعہ مجھے بھینچا، یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی، اور پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی، پڑھو، اور تمہارا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ علق آیت 1 تا 5۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس انوکھے تجربے اور واقعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांपते और लरसते घर तशरीफ लाए और हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से कहने लगे, मुझे उड़ाओ, मुझे उड़ाओ। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल उड़ा दिया गया। जब खौफ व हैरत की ये कैफियत जरा कम हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, मुझे ये क्या हो गया है? और फिर सारा वाकया उनको सुनाया और कहा, मुझे अपनी जान का डर है। सैयदा रदी अल्लाह अन्हा की जहानत। उम्मुल मुमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह अन्हा, जो जहानत व फतानत और फरासत व मामला फहमी के आला तरीन मकाम पर फाइज थीं और आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाकी करीमाना, ज़हनी रफ़अत और रूहानी शर्फ व अज़मत से बखूबी आगाह थीं, मामले की हकीकत फ़ौरन समझ जाती हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाती हैं, हरगिज़ नहीं, आप खुश हो जाइए। खुदा की कसम, अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी रुस्वा ना करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्तेदारों से नेक सुलूक करते हैं, सच बोलते हैं, अमानतें अदा करते हैं, बेसहारा लोगों का बार बर्दाश्त करते हैं, नादार लोगों को कमा कर देते हैं। अबू नईम इस्बहानी की रिवायत के मुताबिक इसके बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले जाती हैं, जो बुत परस्ती छोड़कर ईसाइयत कबूल कर चुके थे। अरबी और इब्रानी के जय्यद आलिम थे, इंजील की किताबत करते थे, लेकिन उस वक्त बहुत ज़ईफ़ और नाबीना हो चुके थे। वर्का बिन नौफल ने सारा माजरा सुनकर कहा, ये वही आलमे बाला से वही लाने वाला फरिश्ता है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी वही लेकर आया था। काश मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने नबूवत में कवी होता। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहूं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहर से निकालेगी। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ये लोग मुझे निकाल देंगे? इस पर वर्का ने कहा, हाँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई शख्स वो चीज लेकर आया हो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं और उससे दुश्मनी ना की गई हो। अगर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जमाना पाया तो मैं आपकी पुरजोर मदद करूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानी। इस अजीम और गैर मामूली तजुर्बे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो कैफियत तारी हुई जो लामहला ऐसे मौके पर किसी इंसान पर तारी होनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये परेशानी घबराहट और खिलजान का नतीजा थी और उन बेशुमार सवालात और खतरात का जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हन मुबारक में उस वक्त पैदा हो रहे थे और तलातुम खीज मौजों की तरह पै दर पै उठ रहे थे। क्या वाकई में नबी बना दिया गया हूं? कहीं मुझे सख्त आजमाइश में तो नहीं डाल दिया गया? ये बारे अजीम आखिर में कैसे उठाऊंगा? लोगों से कैसे कहूंगा कि मैं तुम्हारी तरफ नबी बनाकर भेजा गया हूं? लोग मेरी ये बात कैसे मान लेंगे? जिस मुआशरे में आज तक इज्जत व वकार से रहा हूं, अब इस मुआशरे के लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, दीवाना कहेंगे। इस जाहिलियत के माहौल से आखिर कैसे लड़ सकूंगा? सैयदा रज़ी अल्लाह अन्हा का एतराफ़े हकीकत। हज़रत सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, जो 15 साल से एक वफ़ाशियार रफ़ीक़ाए हयात की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़िंदगी बसर कर रही थीं और जिनकी उम्र उस वक्त तकरीबन 55 साल थी और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात, ज़हनी कैफियत, क़ल्बी वारिदात व एहसासात और सीरत की बुलंदी व रिफ़अत से बखूबी वाकिफ़ थीं, गारे हिरा में पेश आने वाले वाक़यात सुनकर फ़ौरन यकीन कर लेती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुदा का वही फरिश्ता वही लेकर आया है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया था। और उनका यकीन मज़ीद मजबूत हो जाता है जब उनका चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल भी इस बात की तस्दीक कर देता है। या अल्लाह सहबियात जैसा बना दे, ईमान